Polymorphism. Poly means what? Many. Poly means what? Many. Okay. Morphism means what is it here? Morphism means formations. Many formations and many functionalities also we can say. Okay. Yes, ma'am. That is called morphism. Many functionalities. Okay. What is that meaning? Polymorphism means what do you say? You can say like this also. One thing existing many forms or many ways. Many forms or many functionalities is called what? Polymorphism, we can say. Yes, please. Means what is that meaning? A same functionality. Okay. A same functionality will behave differently. Okay. At a different situation. A different situation means what is that meaning? Yes, please. Yes, ma'am. Based on the parameters, okay, the functionality will behave. The functionality will work. Okay. Same functionality. One functionality is going to act like a different, means different functionalities you are assigning to it. That is called as polymorphism. For example, if I take a method, okay, void sum. If I take a method void sum, okay, if you pass integer values, into a comma, then b equals to 20, int result equals to sum antunnam kada, total equals to a plus b. Then after that, system read out the println of a total. If you say, what does it meaning? It is going to add these values and it is going to give you the output 30. Okay, nama? Yes, please. For this sum only, what I am telling you, for this sum only, you are trying to pass. Okay, I will take it as a parameter. Int a comma int b. For this sum, okay, I am defining with a, if I pass a string values as a parameter, okay, string b, then it is going to do, what is that now? What output you will get now? String total equals to a plus b. If I say, if I add these two and if I say a plus what is the system out of println of total, then what will be the output? The same function. Here also same function, here also same name. The same function is behaving differently based on the parameters. It is working here. If you pass the parameter as an integer, it is giving the addition. If you pass the parameter as a string, it is doing? It is performing the concatenation operation. Okay, so here a place, if you pass the values a as a 10 and b as a 20, then it will give you 1020 as an output. As a output. Okay, so here it is adding addition, here it is adding concatenation. If you pass the float values to this sum functionality, at that time it is working as a differently. It is giving the output as a float value, not the integer value. Okay, like that. What is the example for example I have taken for this polymorphism? And let's come to the definition of what is poly means many, morphism means functionalities, many functionalities or many behaviors. The concept of defining multiple functionalities with the same name. Multiple functionalities ni define చేయడము with the same name అంటున్నాం అక్కడ. మనం ఇక్కడ నేమ్ ఫంక్షన్ నేమ్ ని చేంజ్ చేయట్లేదు. ఇక్కడ సమ్ అని, ఇక్కడ డిస్ప్లే అని అలా చేయట్లేదు. సేమ్ ఫంక్షన్ సేమ్ ఫంక్షన్ నేమే ఉంటుంది. ఓకేనా? With the same name associated with the same object is known as what? Polymorphism. What is that meaning? That is, same function behave differently at a different situation is called polymorphism. The behavior of the functionalities or methods depends on the type of data you are passing to that method. Depends on the parameter. Based on the parameters, the functionality is going to work. Okay. Yes, please. So let us, I have taken an example. Sum, if you pass two numbers to it, it is going and displaying the addition of those two numbers. If you pass two strings to it, then it is going, it is performing the concatenation operation. Same function behaving differently at different situation based on the parameters you are passing. That is called as polymorphism, we'll say. Okay, there are two types of polymorphism.
Okay. Example, real time example తీసుకున్నా కూడా a human being will be comes under polymorphism only. Why? Because he will be having poly skills. Okay, in the colleges, in the institutes, poly technology is there. What is the poly technology subject now? Multiple subjects are involved in that, right? Multiple courses are available in that institute. Okay, so what is that meaning? Means at a time it is going to provide multiple courses. Okay, no, like that. So human being ki multiple skills will be there. One person at a time he can be having multiple skills, right? Yes, ma. So like that they will be saying in the textbooks. Okay, poly skills comes under polymorphism. Okay. Yes, please, ma. So here in this, after this, any doubt? What is polymorphism? Understood, ma? Then we will enter into the types. Definition paranga, okay, nama? What is polymorphism? Defining what is polymorphism means defining multiple functionalities. What is it now? What is polymorphism means? Same functionality working as a differently based on the parameters or based on the data we pass to it. Same functionality will work differently based on the data we pass to it. That is called polymorphism. Same function behave differently or work differently based on the data we pass to it. Yes, ma'am. Understood polymorphism definition? Any doubt in definition? Ma'am, once you explain, ma'am. Bhargavi. Now only arrived. Poly means many. What we are defining here, many functionalities we are defining, but with the same functioning. One thing existing in many forms అని అంటాం. One thing existing in many forms. Here some is using some method is working differently if you pass two integer values. If the same function sum is working differently when you pass two string values. If the same function will behave differently if you pass float values, character values, boolean values. Like that, we are using same function for different purposes. సేమ్ ఫంక్షన్ ని డిఫరెంట్ లాజిక్స్ రాస్తున్నాం. ఈ సేమ్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తున్నాము విత్ డిఫరెంట్ లాజిక్స్. That's called polymorphism. Here it is performing addition, the same function. I'm using the same function name and performing concatenation operation. Okay, so the sum method will comes under polymorphism. Why? Because it is working differently based on the data you are passing. Okay. And if you pass based on the data you are passing, it is working accordingly. Okay, no? So that is called as polymorphism. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now, is it fine? Types of polymorphism. ఇక్కడ ఇంకా కూడా yes, ma'am. Types of polymorphism. Yes, ma'am. What are the types of polymorphism available? How many types? Two types of polymorphism available, ma'am. Okay, now so what? Down చేస్తారా ఒక్కసారి? Yes, ma'am. Okay. It is there in the notes. PPT is only, ma'am. So find it, ma. Okay, we'll have this types of polymorphism. First type ఏంటి ma? What is that, ma? Compile time polymorphism. And the second one is runtime polymorphism. Yes, ma. Compile time or static అని అంటాము, రన్ టైమ్ నే డైనమిక్ అని అంటున్నారు. Yes, miss. Compile time or static polymorphism. Compile time or static polymorphism. Runtime or dynamic polymorphism.
Yes, ma. Now the first one, compile time polymorphism means polymorphism ante enti ma? Defining multiple functionalities with the same name. Defining multiple functionalities with the same name. That is called polymorphism. Defining multiple functionalities, okay, with the same name is called polymorphism kadama. అదే కదా డెఫినేషన్ అక్కడ. ఒక సేమ్ నేమ్ ఉంటుంది ఫంక్షన్, బట్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లాజిక్స్ ఉంటున్నాయి. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ polymorphism. With the same name. Okay. Now here, out of what is compile time polymorphism means, out of multiple functionalities with the same name. ఇక్కడ ఇంకో what I will define another logic for this some method. By passing float values in the f1 comma float in the f2, float f2 అని అన్నాను. And what is it doing here? It is calculating the float addition. Okay, now. So out of this, with the same name, but with different functionalities. Implementation is different, means logic is different. Here the logic is different. And here the logic related to the float you will be mentioned. So out of this multiple functionalities with the same name, which function is going to execute? Which function, which logic, which implementation or which functionality is going to execute will confirm, will be known at the time of a compilation time itself. So that's why it is called as compile time polymorphism. Out of multiple functionalities which you have defined with the same name, which functionality is going to execute will come to know at the time of compilation. Program compile చేస్తున్నప్పుడు compilation phase itself means the object is going to bind with which functionality will come to know at the time of compilation itself. So that's why it is called as compile time polymorphism. Okay, nama compile time polymorphism ki ikkada mention చేస్తాను. అదో ఇక్కడ స్టాటిక్ పాలిమార్ఫిజం అన్నా కంపైల్ టైమ్ అన్నా ఒకటి. Polymorphism that is resolved during compiler time itself is called as static polymorphism. Means function will be binded with an object at when compilation time itself, and the memory space for the function allocated at the compilation time itself. That is, method invocation is determined by compiler. So it is a compile time polymorphism. What I am saying here, out of multiple functionalities with the same name, ikkada same name ఉంటుంది. ఓకేనా, వాటినే పాలిమార్ఫిజం అని అంటారు. ఒకే ఫంక్షనాలిటీ with the same name. Okay, function with the same name is working as a addition, is giving the output as a concatenation, is giving output as a float sum, is giving output as a character. Okay, it's displaying the characters, some message. అంటే మల్టిపుల్ ఫంక్షనాలిటీస్ వస్తున్నాం విత్ సేమ్ నేమ్. అప్పుడు మనం కాల్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ ఫంక్షన్ ని ఇప్పుడు మనం కాల్ చేస్తాం, ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే యూ విల్ క్రియేట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ ద క్లాస్ అండ్ త్రూ దట్ ఆబ్జెక్ట్ యూ విల్ కాల్ దట్ మెథడ్. అవునా? సో out of these multiple functions, at the time of calling, at the time of invoking అని కూడా అంటారు. కాలింగ్ అన్నా ఇన్వోకింగ్ అన్నా ఒకటేమో. At the time of calling those that method, which method is going to execute now? Integer summa, characters summa, లేకపోతే string summa, లేకపోతే float summa, which method is going to execute? Okay, will come to know at the time of compilation time itself. That is called as compile time or static polymorphism. Out of multiple functionalities with same name, okay, which functionality is going to execute? Yes, which functionality is going to execute will come to know at the time of, what is that ma? Compile time itself. Compile చేస్తున్నప్పుడే. Or you can also say that, okay, the object will bind with
కరెస్పాండింగ్ ఫంక్షనాలిటీ, బైండ్ విత్ దోస్ ఫంక్షనాలిటీ, విత్ ఫంక్షనాలిటీ అని చెప్పండి పోనీ. విత్ ఫంక్షనాలిటీ at the time of compilation itself. Okay na, is called what is that ma, static or compile time polymorphism ani antunaru. Yes please. Yes ma, that is the definition for compile time polymorphism. రన్ టైమ్ అంటున్నారు మా, వీటికి ఆపోజిట్ అన్నమాట. రన్ టైమ్ అంటే అవుట్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ ఫంక్షనాలిటీస్. రన్ టైమ్ పాలిమార్ఫిజం అన్నాం కాబట్టి రన్ టైమ్ పాలిమార్ఫిజం లో కూడా మల్టిపుల్ ఫంక్షనాలిటీస్ విత్ సేమ్ నేమ్ ఉంటుంది. డిఫైనింగ్ మల్టిపుల్ ఫంక్షనాలిటీస్ విత్ సేమ్ నేమ్ ఇస్ కాల్డ్ పాలిమార్ఫిజం. ఇక్కడ కంపైలేషన్ అంటే ఏంటి? అవుట్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ ఫంక్షనాలిటీస్ విచ్ ఫంక్షనాలిటీ is going to execute, it is coming to know at the time of compilation itself, program compilation time itself. So that's why they are given the name called compilation polymorphism. Okay, now runtime polymorphism means out of multiple functionality, which functionality is going to execute will come to know at the time of a runtime, not at a compilation. Compilation time lo manaku teliyadu. Okay, JVM at the time of executing the functionality is at that time. Okay, which function is going to execute, which functionality it is going to execute will come to know at runtime only. That type of polymorphism is called runtime polymorphism antunnam. Will come to know at the time of runtime, not compilation time. How many will see that? Okay, yes ma'am. అంటే ఇక్కడ ఆర్ ఇలానే మెన్షన్ చేయొచ్చు. ఆర్ అంటే ద ఆబ్జెక్ట్ ఓకే విల్ బైండ్ విత్ ద ఫంక్షనాలిటీస్ ఓకే అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ డేటా అని చెప్పి, ఫంక్షనాలిటీస్ అంటే డేటా అన్నా సరే, అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ రన్ టైమ్, నాట్ అట్ కంపైలేషన్ టైమ్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, రన్ చేస్తున్నప్పుడే మనకు తెలుస్తుంది ఏ ఫంక్షనాలిటీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అవుట్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ ఫంక్షనాలిటీస్. బైండ్ అనేసి అంటున్నాం, ఎలా తెలుస్తుంది మ్యామ్? ఎస్ మా, అదే ప్రోగ్రామ్ రాస్తాం. ఎస్ మా, విల్ టెల్ యూ దట్. ఓకే, ఏ ఫంక్షనాలిటీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది మనం ఆ ఫంక్షనాలిటీ కాల్ చేస్తున్నప్పుడు తెలుస్తుంది. కాల్ చేస్తున్నప్పుడే మనకు తెలుస్తుంది అనమాట. అంటే ఏంటి? కాల్ చేస్తున్నప్పుడు, ఎప్పుడు కాల్ చేస్తున్నాము? కంపైల్ చేస్తున్నప్పుడే అక్కడ కాల్ చేస్తుంది. ఓకేనా? సో ఐ విల్ టెల్ యూ దట్. ఓకే, అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ రన్ టైమ్ అంటే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ రన్ టైమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్ మా, రన్ టైమ్ పాలిమార్ఫిజం. ఓకే, హౌ మేడం? ఎస్, విల్ సీ దట్. ఈ కంపైల్ టైమ్ పాలిమార్ఫిజం ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి మా, ఓకే, దెర్ ఇస్ అ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్, ఓకే, టు ఇంప్లిమెంట్ the compile time polymorphism. Okay, we have a concept called function overloading. Function overloading concept is there. Through function overloading concept, we will implement this a compile time polymorphism. Okay na? Whereas runtime polymorphism ni implement cheyadaniki there is a concept called, what is that ma? Function overriding concept is there kada. Function overriding concept is there. To implement the runtime polymorphism, okay, we have the concept called function overriding anamata, not overloading. Okay, if you know this function overloading, then you will understand this static polymorphism, that is compile time. If you know this function overriding concept, then you will understand this runtime polymorphism. Okay, yes please. What is this function overloading now? What is this function overriding now? So compilation type definition paranga ఈ డెఫినేషన్ ఎలా రాసామో యాజ్ ఇట్ ఈస్ మనం ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేయబోతున్నాము ఫంక్షన్ ఓవర్లోడింగ్ లో. స్టాటిక్ అయితే సేమ్ ఇన్ రన్ టైమ్ ఆల్సో. ఎస్ ప్లీజ్. నౌ వీ హ్యావ్ టు నో దిస్ ఫంక్షన్ ఓవర్లోడింగ్ నౌ. ఎస్ ప్లీజ్. వాట్ ఈస్ ఫంక్షన్ ఓవర్లోడింగ్? ఆల్రెడీ అక్కడ ముందు చెప్పిన టాపిక్ లోనే ఎగ్జాంపుల్ లోనే ఉంది మా. వాట్ ఈస్ దిస్ ఫంక్షన్ ఓవర్లోడింగ్? ఓవర్లోడ్ చేస్తున్నాము సేమ్ ఫంక్షన్ ని బై పాసింగ్ డిఫరెంట్ సెట్స్ ఆఫ్ డేటా. By passing different sets of data ante different parameters ani. Okay, that is called function overloading. Overloading means defining okay multiple functionalities okay with the same name untundi, with the same name. Like static method and dynamic and runtime and dynamic polymorphism. అవును, డైనమిక్ పాలిమార్ఫిజమే రన్ టైమ్ అని అంటారు. మరి ఇక్కడ మీరు స్టాటిక్ అని రాశారు. అవును, ఇది స్టాటిక్ కంపైలేషన్. ఇదేంటిది? కంపైలేషన్ టైమ్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ as స్టాటిక్ పాలిమార్ఫిజం. రన్ టైమ్ పాలిమార్ఫిజం. అవును, రన్ టైమ్ పాలిమార్ఫిజం ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ as what is that?
dynamic. Now, what is function overloading? Overload చేయడం అంటే ఏంటి? Defining multiple functionalities with the same name ఉంటుంది కానీ different logics. Okay, but with different signature అని అంటున్నారు. Different signature is called function overloading అని అన్నమాట. Function overloading means same name with different logics. Okay, but you have to show the difference kada. Where you are showing the difference? In the signature. What is signature now? Signature means okay, type of the parameter. It is talking about the parameters ma. Type of the parameters and then order of the parameters. Order kuda consider చేస్తుంది. Okay na? Order of the parameters and then number of parameters. ఈ 3 things లో మనం డిఫరెన్స్ చూపించాలి. ఈ త్రీ థింగ్స్ లో మనం డిఫరెన్స్ అనేది చూపించాలి. డిఫైనింగ్ మల్టిపుల్ ఫంక్షనాలిటీస్ విత్ సేమ్ నేమ్ బట్ విత్ డిఫరెంట్ సిగ్నేచర్ విత్ ఇన్ ద సేమ్ క్లాస్. ఒకే క్లాస్ లో సేమ్ క్లాస్ లోనే అంటున్నాను. ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ టు డిఫైన్ మల్టిపుల్ ఫంక్షనాలిటీస్ విత్ సేమ్ నేమ్ విత్ ఇన్ ద సేమ్ క్లాస్? It is not possible. Then how it is possible? You have to show the difference. In a signature. Signature means parameters lo manam difference చూపించాలి. Type of the parameter, integer, string, character. Okay, order of the parameters and the number of parameters. Single parameter, without parameters, three parameters, how many parameters? Okay, you have to show the difference in the signature. Then it is called as you are overloading అని చెప్పి. సేమ్ ఫంక్షన్ నే మీరు డిఫరెంట్ లాజిక్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే మీరు ఓవర్లోడ్ చేస్తున్నారు అని చెప్పి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫంక్షన్ ఓవర్లోడింగ్. డిఫైనింగ్ మల్టిపుల్ ఫంక్షనాలిటీస్ విత్ సేమ్ నేమ్ విత్ ఇన్ అ సేమ్ క్లాస్ బట్ విత్ డిఫరెంట్ సిగ్నేచర్. సిగ్నేచర్ మీన్స్ హియర్ ఇట్ ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ ద డిఫరెంట్ సెట్స్ ఆఫ్ డేటా. ఆ డేటా అనేది టైప్ లో వేరియే చేయాలి, ఆర్డర్ చేంజ్ చేయాలి, నంబర్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ లో డిఫరెన్స్ చూపించాలి. ఎగ్జాంపుల్ వాట్ ఐ హావ్ రిటర్న్ సే అబౌవ్ మా డెమో తీసుకుంటాను, క్లాస్ డెమో. ఓకే, ఇఫ్ ఐ టేక్, కెన్ ఐ టేక్ దట్ వాల్యూస్? ఓకే ఫైన్. ఎస్ మా void. ఓకే, సో పబ్లిక్ స్టాటిక్ void main మెన్షన్ చేయండి మా. విత్ ఇన్ ద మెయిన్ మెథడ్ ఐ విల్ బి రైటింగ్ వాట్ ఇస్ దట్ మా void సమ్ ఆఫ్ సిగ్నేచర్ లో రిటర్న్ టైప్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయదు. ఇంకోటి ఏంటంటే మా సిగ్నేచర్ లో రిటర్న్ టైప్ రాదు. సిగ్నేచర్ లో ఏమేమి కన్సిడర్ అవుతుందంటే మెథడ్ నేమ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అండ్ పారామీటర్స్ కౌంట్ అవుతుంది, అంతే. రిటర్న్ టైప్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయదు సిగ్నేచర్ లో. ఓకేనా? సో అక్కడ రిటర్న్ టైప్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయదు మా. ఇట్ కన్సిడర్స్ ఓన్లీ ద మెథడ్ నేమ్. సిగ్నేచర్ మీన్స్ మెథడ్ నేమ్ ఇంక్లూడింగ్ ద పారామీటర్స్. దట్స్ ఇట్ పనా. రిటర్న్ టైప్ కన్సిడర్ చేయదు సిగ్నేచర్ లో. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి. If I define void sum of and if I pass int a comma int b, okay, and then I will say int result equals to a plus b, and then immediately I will say system.out.println of result. Okay, and the same thing I will copy here. This is one definition of this sum method, and I am defining another logic for this. I will pass here what is that? String. I will pass a string, and then this is also string. Means here the type I am changing. Type change చేస్తున్నాను. ఇక్కడేమో ఇంటీజర్స్ 2 parameters, ఇక్కడ 2 parameters, but you are showing the difference in type. అదే కదమ్మా ఫస్ట్ సిగ్నేచర్ లో ఉన్నది. టైప్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ లో మీరు డిఫరెన్స్ చూపించాలి. ఓకే, if you mention the same syntax, what happens? If you mention the same syntax means సేమ్ సిగ్నేచర్ ఉందనుకోండి. సేమ్ సిగ్నేచర్ అంటే ఏంటి? మెథడ్ నేమ్ సేమ్ ఇంక్లూడింగ్ ద పారామీటర్స్ ఆల్సో సేమ్. Number of parameters same, order of parameters same, type of parameter is also same. At that time what happens means it will throw the error. Within the same class it is not possible. Within the same class, okay na? Ee class demo lo manamu same functionalities define cheste with same signature unte kanaka it will throw you duplicate method ani error vastundi. Duplicate method ani error vastundi. So that's why within the same class meer function ni overload cheyali ante you have to show the difference in type of the parameter or order of the parameter or number of parameters.
I am showing the difference first of all in a type of parameter. Here it is taking 2 integers, here it is taking 2 strings, and then it is calculating the concatenation operator and giving the output. And I will define another functionality now. Yes, please. Void sum of what I will take a float I will take, and then I will take int b. Float a int b. What is that here? Float a type changes, sir. Float a and then int b I am taking. Then at that time you will be considering float result. And then I will take another, I will define another. Okay, another logic I will define by using the same method name. But here I will use int b, int a, and then float b. What is that? Order you are changing. First parameter is float, second parameter is integer. Here order I am changing. First parameter as integer and then it is a float. Order changes none. Result will be float only. Now without parameters. Now I will display without parameters now. So ante enti? Yes, please. No parameters it is taken. A single parameter it will take. And you are showing the difference in a number of parameters. Here 2, 2, 2. And here only one parameter. Okay. Yes, please. Like this, if you show means if you show the differences in the signature means, then it is called as what, ma? A function overloading entire. Okay. Now what you will do now? I will create an object with these methods. Okay. Yes, ma'am. With these methods, after defining these methods, okay, now I will create a main method. After all the method definitions, now what I will do, I will create a main method. Inside a main method, I will create a object to this demo class. Demo obj equals to new demo of అని మెన్షన్ చేస్తాను. ఇప్పుడు చూడండి, after creating the object, I am calling this a method sum of obj.sum of. Now I am passing the values 10, 20. 10, 20. Now what is the thing here? obj.sum of ఆబ్జెక్ట్ తో మీరు సమ్ అనే ఫంక్షనాలిటీని కాల్ చేస్తున్నారు. కాల్ చేస్తున్నప్పుడే ఓకే 10, 20 అని పాస్ చేస్తారు. అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ కాలింగ్ ద ఫంక్షనాలిటీ త్రూ ద ఆబ్జెక్ట్ విచ్ ఫంక్షన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఫస్ట్ మెథడ్. వై? బికాస్ int a int b ఉన్న పారామీటర్స్ తో ఉన్న సమ్ మెథడ్ ఏదిమా దిస్ వన్. This logic will get execute and you will get the output as 30. Okay, here itself you are come to know. Okay, compiler come to know at the time what ma? At the time of calling this functionality by passing the values 10, 20, the compiler is came to know which method it is going to execute any. So that's why at the time of object binding the data, until object ఏం చేస్తుంది మాకు ఫంక్షన్ ని కాల్ చేస్తున్నప్పుడు వాల్యూస్ ని పాస్ చేస్తున్నప్పుడే కంపైలర్ కమ్స్ టు నో విచ్ ఫంక్షనాలిటీ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్. దిస్ ఫంక్షనాలిటీ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్. Then you will get the output this one. Okay, if you pass 2 string values, okay, if you pass the float values, otherwise obj.sum of float values pass cheyandi ma. So 10.25f and then 12.43f. If I pass 2 float values, then at the time of calling that functionality itself, compiler is come to know which functionality is going to execute 2 float values. Where is the 2 float values? It is there of 2 float values, sir. It is not there. It is not there. Integer is there, 2 strings is there, but only 1 float is there, but another parameter integer is there. There is no 2 float values. At that time, it will give you the error, compilation error. Compilation error వస్తుంది, not runtime error. At the time of calling that functionality and passing the data to that functionality, pass చేస్తున్నప్పుడే వాల్యూస్ ని పాస్ చేస్తున్నప్పుడే ఆ ఫంక్షనాలిటీస్ కి అది ఎప్పుడు పాస్ అవుతుంది వాల్యూస్ ఫంక్షన్స్ కి కంపైల్ చేస్తున్నప్పుడే వాల్యూస్ పాస్ అవుతాయి. అట్ ద టైమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఓకే ఇట్ ఈస్ ద కంపైలర్ ఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ వేర్ ఈస్ దట్ ఫంక్షనాలిటీ విత్ 2 ఫ్లోట్ వాల్యూస్. 2 ఫ్లోట్ పారామీటర్స్ తో ఉన్న ఫంక్షనాలిటీ లేదు అని చెప్పి కంపైలేషన్ ఎర్రర్ వస్తుంది, నాట్ రన్ టైమ్ ఎర్రర్. కంపైలేషన్ ఎర్రర్ వస్తుంది, నాట్ డిఫైన్డ్. దిస్ ఫంక్షనాలిటీ విత్ దిస్ 2 ఫ్లోట్ వాల్యూస్ ఇస్ నాట్ డిఫైన్డ్ అని ఎర్రర్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ కంపైలేషన్ ఎర్రర్. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? కంపైలేషన్ టైంలోనే మనకి తెలుస్తుంది ఏ ఫంక్షనాలిటీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అని. అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ కాలింగ్ దట్ ఫంక్షనాలిటీ త్రూ ద ఆబ్జెక్ట్, ద కంపైలర్ comes to know out of this multiple functionality which is going to execute.
Okay, Nama. So function overloading means defining a functional, defining a function, what I have said, defining multiple functionalities with the same name, but you have to show the difference in the parameters. That is called signature enter. Okay, now you are overloading a function. E function logic will get overloaded with this when you pass the data of 2 strings. Okay, so that is called compile time polymorphism. Okay, so come to here. మ్యామ్ ఇక్కడ 2 ఫ్లోట్ నంబర్స్ ఇస్తే 2 ఫ్లోట్ నంబర్స్ ఉన్న డేటా అక్కడ ఇవ్వలే అని చెప్పేసి సో ఇట్ ఈస్ నాట్ టేకింగ్. అవును, కంపైలేషన్ ఎర్రర్ వస్తుంది, రన్ టైం ఎర్రర్ రాదు. కంపైలేషన్ లోనే మనకి తెలిసిపోతుంది ఈ ఫంక్షనాలిటీ మీరు డిఫైన్ చేయలేదు, ఇలాంటి ఫంక్షనాలిటీ మీరు డిఫైన్ చేయలేదు అని చెప్పి కంపైలర్ త్రో చేసేస్తుంది ఎర్రర్. ఓకేనా? ఎస్ మా. Where is polymorphism hitting? Yeah, polymorphism package method overloading. First overloading, then we'll go overriding. మ్యామ్ ఒకసారి నోట్ ప్యాడ్ చూపెట్టారా? Yes, ma, I will show you. From starting, types. నో మ్యామ్ ప్రోగ్రామ్. It is there in the notepad, ma. The same program I will take. I will copy paste it now. ఓకే మ్యామ్. Yes, ma. Here. Now see. Method overloading, ma. See here, I have taken void sum of int a comma long b each other. In standard order printer of printing a plus b direct గా ప్రింట్ చేశాను. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ అసైనింగ్ ఇంటూ వన్ రిజల్ట్ వేరియబుల్ డైరెక్ట్ గా ఎస్ఓపి చేసేసాను, యాడ్ చేసేసి. ఓకే, నౌ ఐ హావ్ టేకన్ అనదర్ మెథడ్. ఓకే, సేమ్ ఇస్తే కనుక ఏమవుతుంది? అవునమ్మా, డూప్లికేట్ అని వస్తుందా లేదో చూడండి. ఆల్రెడీ చెప్పాం కదా, ఇఫ్ యూ డిఫైన్ సేమ్ మెథడ్ నేమ్ విత్ సేమ్ పారామీటర్ ఇట్ ఇస్ థ్రోయింగ్ ఎర్రర్. విత్ ఇన్ ఏ క్లాస్ మీరు సేమ్ సిగ్నేచర్ ఇస్తే కనుక ఇట్ విల్ థ్రో ది ఎర్రర్. It is saying duplicate method అని అంటుంది. So that's why it is not possible to define a same method with the same parameter within a same class. But you can do in other class, but not within the same class. Okay, no, you can define with the same name with the same signature also, but not within the same class. You can define in other class. Okay, yes ma. So that's why it is throwing error. It is a duplicate అని అంటుంది. అందుకే నేను ఇక్కడ కామెంట్స్ లో మెన్షన్ చేశాను. Now my here void sum of short a comma long b. Here integer long, here short long, but 2 parameters, here also 2 parameters, but you are showing the difference in type. Okay, and then it is taking only one parameter int a and displaying that a, and then another define just now it is accepting 3 parameters and it is displaying those 3 values, adding. Okay, and then it is also accepting 3 parameters but showing the difference in type. And then come down, my main method I have created. Inside the main method, created the object to this class, and you are calling that method obj.sum of 20, 200. 20, 200 షార్ట్ లోకి కన్వర్ట్ చేశాను. వై? బికాజ్ 20, 200 ఏది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది మా ఇక్కడ? 20, 200 అంటే ఇంట్ లాంగ్ అని ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా, షార్ట్ లాంగ్ అని ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా? హియర్ ఇంటీజర్ షార్ట్ లాంగ్ కమ్స్ అండర్ వాట్ డేటా టైప్ మా? న్యూమరిక్ డేటా టైప్. ఓకేనా? integer long short byte comes under same category. What category? Numeric category. At that time when you are defining this with this short long int long అని చెప్తే కనుక అప్పుడు బై డిఫాల్ట్ గా ఇంటీజర్ తీసుకుంటుంది. కంపైలర్ ఇట్ ఈస్ కన్సిడరింగ్ ఇంటీజర్. ఓకే, బై డిఫాల్ట్ గా ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ వాట్ మా? ఇంటీజర్. ఓకే, నౌ 20 and then 200 పాస్ చేస్తే కనుక it will consider now second one. If you want to consider here new same category ఉన్నప్పుడు నాకు ఈ వాట్ ఇస్ దట్ సెకండ్ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అంటే మనం షార్ట్ లోకి కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి.
ఓకేనా, సేమ్ కేటగిరీ ఉండడం వల్ల అది ఒకటి టైప్ క్యాస్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా, ఎక్స్ప్లిసిట్ టైప్ క్యాస్ట్ చేయాలి. నేను సెకండ్ ఫంక్షన్ ని నేను కాల్ చేయాలా అనుకున్నాను. అప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఫస్ట్ పారామీటర్ ఏమనుంది, షార్ట్ ఉంది. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఆ షార్ట్ లోకి కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి 20ని. దెన్ 200 అనేది లాంగ్ డేటా టైప్ లోకి స్టోర్ అయిపోతుంది, లాంగ్ వేరియబుల్ లోకి స్టోర్ అవుతుంది. ఓకే, సో దట్స్ వాట్ మా. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ స్పెసిఫైయింగ్ షార్ట్ అని స్పెసిఫై చేయకపోతే కనుక దెన్ ఏ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది మేడం అంటే ఫస్ట్ మెథడ్. వాట్ ఇస్ దట్ ఫస్ట్ మెథడ్, ఇంటిజర్ లాంగ్, ఇది కన్సిడర్ అవుతుంది. ఓకేనా, బై డిఫాల్ట్ గా సేమ్ కేటగిరీ ఉన్నప్పుడు షార్ట్ బయట కన్సిడర్ చేయట్లేదు కంపైలర్, ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ ఇంటిజర్. ఓకే, సో దట్స్ వై టు కన్వర్ట్ ఇన్ టు ద short or byte, at that time you need to explicitly convert, make it as a short. Otherwise it will execute the first one, integer long. Okay, now it will execute the long. I'm calling that time sum of 100 and it execute అవుతుందా, this method will get execute, single parameter ఉన్న functionality execute అవుతుంది. And then obj sum of 3 values pass చేశాను, 3 values integers ఏ ఉన్నాయి. So which one it will go and execute out of multiple functionalities, 3 parameters ఉన్నటివి ఇదే. So int a, int b, int c, this functionality you will get output. And then you are passing what, no, float 30 and then short value. Okay, float int b, okay, 30 is the integer and then short ani annam. Okay, then it will going to execute this one. మ్యామ్ షార్ట్ లో కన్వర్ట్ చేస్తే ఎందుకు మ్యామ్? అవునమ్మా, సో ఇక్కడ బై డిఫాల్ట్ గా ఓకే, see here it is throwing error. If I want to mention the short here, it is throwing error. See what it is saying. Okay, remove the argument to match sum of int long. int long ఇక్కడ int long ఇది కన్సిడర్ చేస్తుంది. ఓకేనా, వేరాజ్ ఫ్లోట్ అనేది రావట్లేదు. ఎందుకు రావట్లేదు, ద సింటాక్స్ ఇస్ కరెక్టే. ఇక్కడ ఏది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి, ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి అనుకుంటున్నాం. ఫ్లోట్ వాల్యూ ఫస్ట్ పారామీటర్ ఏముంది, ఫ్లోట్ ఉంది. నెక్స్ట్ పారామీటర్ ఏముంది, ఇంటీజర్ ఉంది. నెక్స్ట్ పారామీటర్ ఏముంది, మా షార్ట్ ఉంది. ఓకే, ఎస్ ఏమంటున్నామంటే ఎస్ byte, okay, short, and then what is that, ma? Int and then long, used to store numeric values. Used to store what type of values, ma? Used to store numeric values. Data types తెలుసు కదా, numeric values ని స్టోర్ చేస్తాయి ఇవి. ఓకేనా మా, న్యూమరిక్ వాల్యూస్ స్టోర్ చేస్తాయి, ఇంటీజర్ వాల్యూస్ ని స్టోర్ చేస్తాయి, డెసిమల్ వాల్యూస్ కాదు. డెసిమల్ వాల్యూస్ కావాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు గో టు ద ఫ్లోటెడ్ అండ్ దెన్ డబుల్. ఓకే, సేమ్ కేటగిరీతో మనము పారామీటర్స్ మనం మెన్షన్ చేస్తున్నప్పుడు, ఓకే, ఇంట్ లాంగ్ అన్నా బైట్ షార్ట్ అన్నా, అప్పుడు ఏమో ఇక్కడ మెన్షన్ చేసినట్టుగా 2 times మనం మెన్షన్ చేసాం. ఇక్కడ వాయిడ్ ఇంట్ లాంగ్ ఏ అని, ఓకేనమ్మా. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తున్నాను. ఓకే, అండ్ దెన్ సేమ్ అగైన్ బట్ యు ఆర్ చేంజింగ్ ద ఆర్డర్. ఓకే, విత్ డిఫరెంట్ టైప్ ఇస్తున్నాం. ఇక్కడ ఇంట్ లాంగ్, ఇక్కడ షార్ట్ లాంగ్ ఉంది, అవునమ్మా. అప్పుడు మీరు కాల్ చేస్తున్నారు, వాట్ వీఆర్ డూయింగ్, యూఆర్ కాలింగ్ ద సమ్ మెథడ్, obj.sum of 10, 20 అని పాస్ చేశారు. నౌ ఇట్ ఈస్ కన్సిడరింగ్ దిస్ వన్ ఓన్లీ, ఇంటీజర్ లాంగ్ ఉన్న వాల్యూనే కన్సిడర్ చేస్తుంది, నాట్ షార్ట్ వెళ్ళట్లేదు. ఓకే, బై డిఫాల్ట్లీ వెన్ దెర్ ఈస్ ద సేమ్ కేటగిరీ న్యూమరిక్, ఇది కూడా న్యూమరిక్ వాల్యూస్ స్టోర్ చేస్తుంది, ఈ పారామీటర్స్ కూడా న్యూమరిక్ వాల్యూస్ స్టోర్ చేస్తుంది. షార్ట్ ఈస్ ఆల్సో కమింగ్ అండర్ వాట్, న్యూమరిక్ వాల్యూస్ స్టోర్ చేయడానికి. అట్ ద టైమ్ కంపైలర్ బై డిఫాల్ట్లీ 10 అని మీరు పాస్ చేయగానే ఏ డేటా టైప్ కన్సిడర్ చేస్తుంది అంటే ఇంటిజర్ కన్సిడర్ చేస్తుంది బై డిఫాల్ట్ గా. ఓకే, న్యూమరిక్ అనగానే, సో ఫస్ట్ పారామీటర్ మీరు ఇక్కడ ఇంట్ ఇచ్చారు, కానీ ఇక్కడ సెకండ్ మెథడ్ లో షార్ట్ ఇచ్చారు. అప్పుడు నాకు షార్ట్ నేను ఈ సెకండ్ మెథడ్ ని నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అంటే, ఓకేనా, యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లిసిట్లీ మేక్ ఇట్ కన్వర్ట్ ఇంటూ షార్ట్ లోకి కన్వర్ట్ చేస్తే దెన్ ఈ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, ఈ లాజిక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, సెకండ్ వన్. వై, బికాస్ కంపైలర్ ఈస్ బై డిఫాల్ట్లీ కన్సిడరింగ్ ద ఇంటీజర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ షార్ట్. ఇంటీజర్ డేటా టైప్ ని కన్సిడర్ చేస్తుంది. 10, 20 అనగానే ఇంటీజర్ కన్సిడర్ చేస్తుంది ఫస్ట్ వాల్యూని. ఇంటీజర్ ఉన్న ఫస్ట్ పారామీటర్ ఏది అంటే ఇది, ఈ సమ్ మెథడ్, ఫస్ట్ వన్. బై డిఫాల్ట్ ఇట్ ఈస్ కన్సిడరింగ్ విచ్ వన్, కంపైలర్.
ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఎక్స్ప్లిసిట్లీ షార్ట్ మెథడ్ ని మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే టైప్ క్యాస్ట్ చేయాలి. ఏ డేటా టైప్ లో టైప్ క్యాస్ట్ చేయమంటున్నాను? షార్ట్ లోకి టైప్ క్యాస్ట్ చేయాలి ఈ 10 వాల్యూని. ఎలా టైప్ క్యాస్ట్ చేస్తున్నాము అంటే 10 ముందే మనం ఏం చెప్పాలంటే ఏ డేటా టైప్ స్పెసిఫై చేసేసేయాలి. ఆ 10 అనే వాల్యూ ముందే ఏ టైప్ అని చెప్పి స్పెసిఫై చేసేసేయాలి. మేడం షార్ట్ చెప్పండి. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ సపోజ్ ఇంటూ కాడ బయట ఉంటే నెక్స్ట్ షార్ట్ తీసుకుంటారు కదా డైరెక్ట్. ఇప్పుడు అదే చెప్తాను మా. ఓకే, సో ఫైన్. చూడండి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమంటున్నాను, బయట తీసుకుంటాను. ఓకేనా, సో ఇక్కడ కాదు, మనకి ఎక్కడ వచ్చింది మా, ఇక్కడ ఏదో ఒక నిమిషం. సో వెన్ యూ స్క్రోల్ డౌన్ హియర్ కదమ్మా. ఓకే, ఇక్కడ కదా మనకు ఇంటిజర్ అండ్ బైట్ అని మెన్షన్ చేశాను. ఎస్ ప్లీజ్, బైట్ అని ఇచ్చామా. సో ఫ్లోట్ ఏది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం, ఇదే కదమ్మా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా, ఎస్ ఫ్లోట్ ఏ ఇంట్ బి బైట్ అని అన్నా. ఓకేనా, నా సీ హియర్ అప్పుడే షార్ట్ అని ఇచ్చాను. ఏమైనా ఎర్రర్ ఉందా? వాల్యూస్ ఫ్లోట్ అంటే ఫ్లోటే పాస్ చేసాం, ఇంట్ అంటే ఇంటిజరే పాస్ చేసాం, బైట్ అంటే 100 పాస్ చేసాం. నో ప్రాబ్లం ఇన్ దట్. నో నో 10 పాస్ చేస్తాను. 100 పెద్ద వాల్యూ అనిపిస్తుందా? ఏమి కాదు. ఓకేనా, 10 అని పాస్ చేస్తాను. ఏమైనా ఎర్రర్ ఉందా? యాజ్ పర్ ద టైప్ ఐ హావ్ పాస్ ద వాల్యూస్ హియర్. ఎనీ ఎర్రర్ హియర్? నో. ఇఫ్ యూ మేక్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద 10 బైట్ అని మెన్షన్ చేస్తే ఓకే, no error now say. Why? Because compiler by defaultly when there is the same category it is taking as a integer. ఇక్కడ int ఇక్కడ byte అంటే int byte used to store same category of values, numeric not decimal. numeric కింద వస్తుంది, ఇది కూడా numeric కిందనే వస్తుంది. సో అట్ దట్ టైం కంపైలర్ ఇస్ కన్సిడరింగ్ డిఫాల్ట్లీ ఇంటీజర్ కేటగిరీ, ఇంటీజర్ టైప్ కన్సిడర్ చేస్తుంది. ఓకేనా, బైట్ లోకి ఓకేనా, అండ్ దెన్ షార్ట్ లోకి. షార్ట్ బైట్ కి మెమరీ స్పేస్ ఎంతమా? 2 bytes. అవునా, బయటికి 8 bits, బయటికి 1 byte ఆఫ్ డేటానే. ఓకేనా, సో అట్ దట్ టైమ్ యూ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ ఎక్స్ప్లిసిట్లీ. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఎక్స్ప్లిసిట్ టైప్ కాస్టింగ్. డిడ్ వి డిస్కస్ దిస్ ఎక్స్ప్లిసిట్ టైప్ కాస్టింగ్ ఆర్ నాట్? దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఎక్స్ప్లిసిట్ గా మనం మెన్షన్ చేయాల్సి వస్తుంది. వై? బికాస్ కంపైలర్ ఈస్ కన్సిడరింగ్ ఇంటీజర్ ఓన్లీ. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ ఇన్ టు ద స్మాలర్ డేటా టైప్ సైజ్. ఓకే, ఎక్స్ప్లిసిట్ గా మనము స్మాలర్ డేటా టైప్ సైజ్ లోకి మనం మెన్షన్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకే, సో దట్స్ వై ఇలా కూడా ఉండొచ్చు అని చెప్పి స్పెసిఫై చేసి ఇలానే మెన్షన్ చేశాను ఎగ్జాంపుల్ లో. ఓకే, సీ హియర్. అండర్స్టూడ్ మా? ఎనీ డౌట్స్? సీ explicit typecasting is there, implicit typecasting is there. Did we discuss about typecasting? No, ma'am. Typecasting మీకు చెప్పలేదు మా ఆఫ్లైన్ స్టూడెంట్స్? చెప్పండి. Typecasting నేను చెప్తాను వన్ డే. ఓకే, ఆఫ్టర్ polymorphism నా ప్లీజ్ రిమెంబర్ మీ మా. ఓకే, we will discuss typecasting. Okay, yes ma, I thought that I have told you. Okay, yes ma, now see, run this now. Right click, run as Java application. See here. Yes ma, we got it. The same values 20 to 100 addition, and then 100 as it is, and then some integer values, and then float values. ఇక్కడ ఫ్లోట్ అనే వాల్యూ కదమ్మా, అండ్ మెన్షన్ చేయని అంటే ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయని ఫంక్షనాలిటీని కాల్ చేస్తాను. సమ్ ఆఫ్ ఓకే, obj డాట్ సమ్ ఆఫ్ ఐ విల్ పాస్ ఓకే 11.24f కమా, అండ్ దెన్ 24.5354f అని కాల్ చేస్తున్నాం. 2 ఫ్లోర్స్ ఫంక్షనాలిటీ ఉందా అక్కడ మనం డిఫైన్ చేసామా? 2 పారామీటర్స్ పాస్ చేశాను. 2 పారామీటర్స్ ఒక వాల్యూస్ ఆఫ్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఫ్లోట్. కానీ ఇలాంటి ఫంక్షనాలిటీ మనం ఇక్కడ డిఫైన్ చేసామా? లేదు. చూడండి, మనం ఇక్కడ రన్ చేయలేదు. ఇంకా రన్ చేయక ముందని ఇక్కడ మనకి ఎర్రర్ చూపించేసింది అంటే మీనింగ్ ఏంటి మా? ఓకేనా, సీ హియర్ at the time of calling the functionality, see here, it is not defined, it is not applicable for the arguments. When you run this, try this runner Java application, it will throw the error saying exception in main method. Okay, it is saying what it is saying ma, unresolved compilation problem. What type of problem ma? Compilation error idi. Okay, at the time of compilation, it is not able to find that type of a functionality out of many functionalities. And the object is going to bind with that logic at the time of compilation itself. That is called what ma? Compile time polymorphism. The method float int type e type undi, కానీ మీరు మెన్షన్ చేసిన టైప్ అనేది లేదు.
ఓకేనా. రన్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి ఎర్రర్ వస్తే కనుక దట్ ఈస్ రన్ టైమ్ ఎర్రర్ అంటాం. ఇది మనం కంపైలేషన్ టైంలోనే మనకి ఎర్రర్ చూపించేస్తుంది. ఓకేనా. సో అవుట్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ ఫంక్షనాలిటీస్ విచ్ ఫంక్షనాలిటీ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఈస్ గెటింగ్ కన్ఫర్మేషన్ బై ద కంపైలర్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కంపైల్ టైమ్ పాలిమార్ఫిజం. ఓకేనమ్మా. రన్ టైం కూడా ఒకసారి చెప్తే ఇంకా కొంచెం క్లియర్ అవుతుంది మీ డౌట్స్ అని. రన్ టైం వి విల్ సీ. ఓకే, అప్ టు దిస్ మేడం ఇప్పుడు అక్కడ చెప్పండి. హలో మేడం ఇప్పుడు అక్కడ స్ట్రింగ్ ఇస్తే స్ట్రింగ్ ఏ స్ట్రింగ్ బి అని తీసుకుంటే ఇప్పుడు మనకి కిందన ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం మేడం? స్ట్రింగ్ అని తీసుకుంటున్నాం. వైడ్ సమ్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ ఈ, అక్కడ స్ట్రింగ్ అని తీసుకున్నాం ఆల్రెడీ మనం, లేదు కదా. నో, స్ట్రింగ్ ఈ, ఓకే, స్ట్రింగ్ బి. ఓకేనా. అండ్ రిజల్ట్ స్ట్రింగ్ రిజల్ట్ ఈక్వల్స్ టు ఏ ప్లస్ బి అని మెన్షన్ చేస్తున్నాం. రిజల్ట్. నౌ పాస్ ద వాల్యూస్ మనం obj డాట్ సమ్ ఆఫ్, ఓకే, స్ట్రింగ్స్ పాస్ చేస్తున్నాను 10, 20. which one it will execute ma? This one it will execute, this one. then you will get a 10, 20 అని వస్తుంది. లాస్ట్ వన్ కదా 10, 20. yes, this one. ఓకే కదమ్మా. it is performing Yes, ma'am. yes ma, it is performing concatenation. yes, yes ma. so fine kadama. any doubt here? this is called function overloading. ఈ ఓవర్లోడింగ్ విత్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటున్నారు ఇన్ ఇంటర్వ్యూ. పాలిమార్ఫిజం క్వశ్చన్ ఈస్ కమింగ్ అండ్ ఇన్ ద పాలిమార్ఫిజం టైప్స్ అడుగుతున్నారు. ఆ టైప్స్ లో కంపైల్ టైమ్ పాలిమార్ఫిజం ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు అంటే ఫంక్షన్ ఓవర్లోడింగ్ తో. వాట్ ఈస్ ఫంక్షన్ ఓవర్లోడింగ్? ఎగ్జాంపుల్ తో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి అంటున్నారు. టేక్ లైక్ దిస్, ఓకే, అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ హిమ్. ఓకే, ఎస్ మ్యామ్. ప్రోగ్రామ్, ఈవెన్ ప్రోగ్రామ్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ టు రైట్ అబౌట్ ఫంక్షన్ ఓవర్లోడింగ్, ఫంక్షన్ ఓవర్ మ్యామ్ ఒకసారి కంపైల్ చేస్తే మ్యామ్. కంపైల్ చేసి రన్ కూడా చేసేసాను. అవుట్పుట్ కంపైలేషన్ అయిపోయింది, రన్ కూడా అయిపోయింది. ఇక్కడ చూడండి, నో ఎర్రర్. వై? బికాస్ ఐ కెప్ట్ ఇన్ కామెంట్ దట్ ఎర్రర్. ఎర్రర్ కామెంట్ చేసాను కాబట్టి నో ప్రాబ్లం, ఎగ్జిక్యూషన్ సక్సెస్ఫుల్ గా అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం రైట్ క్లిక్ చేసి రన్ యాజ్ అని అంటే మీనింగ్ ఏంటిమా? రన్ చేస్తున్నట్టు. ఓకే, ఇక్కడ ఏమవుతుంది? రన్ చేయక ముందునే మనకి ఇక్కడ ఎర్రర్ వస్తుంది అంటే మనకి మీనింగ్ ఏంటిమా? కంపైలేషన్ టైంలో కంపైలర్ నాట్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ ఇంటర్నలీ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఫంక్షనాలిటీ, దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ ఇన్ యువర్ క్లాస్ అని చెప్పి మనం ఇక్కడ ఐడియా అయిపోయింది. ఇదేంటి ఇది ఎక్లిప్స్ ఐడియా అన్నమాట. ఇందులో కంపైలేషన్ మనం ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా రన్ చేస్తే చాలు. కంపైలేషన్ మనకి ఇక్కడ జావా సి అని మనం చెప్పట్లేదు. కన్సోల్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ అయితే వి విల్ బి ఎక్స్ప్లిసిట్లీ సేయింగ్ దట్ ఓకే కంపైల్ చేయాల్సి వస్తుంది. అండర్స్టాండ్ చేశారమ్మా? కమాండ్ ప్రాంప్ట్ అయితే కనుక జావా సి ఓకే డెమో డాట్ జావా అని చెప్పి ఎక్స్ప్లిసిట్ గా కమాండ్స్ ఇచ్చేవాళ్ళం కదమ్మా కంపైలేషన్ కి. కానీ ఇలా కమాండ్స్ ఇవ్వట్లేదు. దేనికి? కంపైలేషన్ కి. ఐడి ఇట్ విల్ ఓన్లీ టేకింగ్ కేర్. ఐడి ఎక్లిప్స్ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్, ఇట్ వర్క్స్ టోటలీ ఆన్ జావా, ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ కేర్. డైరెక్ట్ గా మనం రన్ చేస్తున్నాం, దట్టు ఆప్షన్స్ తో, దట్టు రైట్ క్లిక్ చేసి రన్ యాజ్ అని ఇస్తున్నాం. ఓకేనా? ఎస్ ప్లీజ్ మా. అందుకు మనకు అక్కడ తెలియట్లేదు కంపైలేషన్ టైం ఎర్రర్ ఇది, రన్ టైం ఎర్రర్ ఇది అని చెప్పి. రన్ చేస్తున్నప్పుడు అంటే రైట్ క్లిక్ చేసి రన్ యాజ్ అని అన్నప్పుడు, రన్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి ఏమైనా ఎర్రర్స్ వస్తే కనుక రన్ టైం ఎర్రర్స్ అని అంటాం. బిఫోర్ రన్నింగ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ గెటింగ్ ఎర్రర్స్ అంటే వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ అవి? కంపైలేషన్ టైం ఎర్రర్స్ అవి. Yes, ma'am. Can we see runtime now? See in the notes also method overloading definition ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాను. Can we go to the runtime polymorphism or how? Okay.
Yes, ma'am. What is dynamic polymorphism? Dynamic polymorphism means it is a process in which, ఇప్పుడు ఇక్కడ పీపీటీలో మెన్షన్ చేసినట్టుగా డెఫినేషన్ కూడా చూడండి. Dynamic polymorphism అంటే what we have kept here, it is a process in which a call to an overridden method is resolved at runtime rather than compilation time. That's why it is called as runtime polymorphism. In this process, an overridden method is called through the reference variable of a superclass. What is that meaning? We'll see that. ఈ డెఫినేషన్ మనకు అర్థం కావాలంటే మా చిన్న డెఫినేషన్ మనం జనరల్ గా చెప్పుకుంటేనే ఓకేనమ్మా. ఎస్ ప్లీజ్. డైనమిక్ పాలిమార్ఫిజం డెఫినేషన్ తెలుసు కదమ్మా. డైనమిక్ పాలిమార్ఫిజం కాన్సెప్ట్ ని మనము ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే బై కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ ఫంక్షన్ ఓవర్ రైడింగ్ కాన్సెప్ట్ తో మనము ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు రన్ టైమ్ పాలిమార్ఫిజం ని. ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ దిస్ ఫంక్షన్ ఓవర్ రైడింగ్ అనేది తెలియాలి. వాట్ ఈస్ ఫంక్షన్ ఓవర్ రైడింగ్? ఫంక్షన్ ఓవర్ రైడింగ్ మీన్స్ ఓవర్ రైడ్ చేయడం అనమాట. వాట్ ఈస్ దట్ మీన్స్? డిఫైనింగ్ మల్టిపుల్ functionalities with the same name, with the same signature also. Signature కూడా సేమ్. సిగ్నేచర్ అంటే ఏంటి? పారామీటర్స్, ద టైప్ ఆఫ్ డేటా వీఆర్ పాసింగ్. ఓకేనా? ఆ సిగ్నేచర్ కూడా సేమే అంటున్నాం. బట్ ఇన్ డిఫరెంట్ క్లాస్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్ మా? ఫంక్షన్ ఓవర్ రైడింగ్ అని అంటున్నాం. ఓవర్ రైడింగ్ మీన్స్ చేంజింగ్ ద లాజిక్ ఆఫ్ ద function, but you are using same function name. You are using same function name. Some అని యూస్ చేస్తున్నారు along with the signature also. Heading same ఉంటుంది, but logic you are changing. The logic as it is. You are using the function, but you are trying to change the logic with your own based on the requirement. That is called function overriding అంటాం. డిఫైనింగ్ అలా సేమ్ క్లాస్ లో మనం పాసిబుల్ అయిందా? ఇక్కడ ఫంక్షన్ ఓవర్లోడ్ చేస్తున్నప్పుడు సేమ్ నేమ్ విత్ సేమ్ సిగ్నేచర్ విత్ ఇన్ సేమ్ క్లాస్ మనం డిఫైన్ చేస్తే పాసిబుల్ అయిందమా? కాదు అన్నాం. బట్ యూ కెన్ డూ ఇట్ విత్ ఇన్ డిఫరెంట్ క్లాస్ అన్నాం. ఇన్ డిఫరెంట్ క్లాస్ తో మనము విత్ సేమ్ సిగ్నేచర్ మనం క్యారీ చేస్తే కనుక దెన్ ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఓవర్ రైడింగ్ చేస్తున్నట్టు. ఓవర్ రైడింగ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ చేంజింగ్. వాట్ యు ఆర్ చేంజింగ్? దేర్ లాజిక్ యు ఆర్ చేంజింగ్. ఆల్రెడీ ఉన్న ఫంక్షనాలిటీ ఒక లాజిక్, వర్క్ అవుతున్న లాజిక్ ని మీరు చేంజ్ చేసుకుంటున్నారు. ఆ లాజిక్ ఎగ్జిక్యూట్ కాకుండా వేరే లాజిక్ ని మీరు ఇచ్చి ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటున్నారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఓవర్ రైడింగ్. ప్రీవియస్లీ ఇస్తున్న అవుట్పుట్ కాకుండా వేరే లాజిక్ రాసి వేరే అవుట్పుట్ ఇస్తున్నారు అని. బట్ యు ఆర్ యూజింగ్ ద సేమ్ ఫంక్షన్. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఓవర్ రైడింగ్, ఫంక్షన్ ఓవర్ రైడింగ్. ఎగ్జాంపుల్ మేడం. ఎస్ మ్యామ్, యు సీ దట్. ఓకే, డెమో ఐ థింక్ ఐ హావ్ మెన్షన్ హియర్ మా. ఓకే, ఫంక్షన్ ఓవర్ రైడింగ్. ఎస్ మా, చూడండి సింపుల్ గా చెప్పుకున్నాము. ఓకే, బైక్ అవన్నీ ఎందుకు? ఫంక్షన్ ఓవర్ రైడింగ్ క్లాస్ ఏ క్లాస్ బి అని మెన్షన్ చేశాను. ఓకే, క్లాస్ ఏ హ్యావ్ టేకన్ ఇన్ దిస్ సమ్ మెథడ్ హ్యావ్ టేకన్. వాట్ ఇట్ ఈస్ డూయింగ్? ఇట్ ఈస్ జస్ట్ డిస్ప్లేయింగ్ సమ్ మెసేజ్. దిస్ సమ్ మెథడ్ బిలాంగ్స్ టు ద క్లాస్ ఏ అన్నట్టు రాశాను. సమ్ మెథడ్ ఆఫ్ క్లాస్ ఏ అని రాశాను. ఐ విల్ టేక్ అనదర్ క్లాస్ బి తీసుకున్నాను. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఎక్స్టెండ్స్ క్లాస్ ఏ. If it is extending the class A means, what is that meaning? Class B is going to get the data of a class A అని meaning. అంటే క్లాస్ A లో ఉన్న some method is coming to the class B అని. ఓకేనా? Now after getting the data అంటే some functionality to the class B, what the class B is doing? It is overriding. ఓవర్రైడ్ చేస్తుంది. ఇక్కడ క్లాస్ A లో ఉన్న లాజిక్ ఏం రాసామో ఓన్లీ ఒక మెసేజ్ రాసాం. క్లాస్ B లో కూడా వాయిడ్ సమ్ ఆఫ్ అని అనేసాం. సేమ్ ఫంక్షన్ నేమ్ విత్ సేమ్ సిగ్నేచర్ ఆల్సో. సిగ్నేచర్ కూడా సేమ్ చూడండి. ఇక్కడ నో పారామీటర్స్, ఇక్కడ కూడా నో పారామీటర్స్. సేమ్ నేమ్. బట్ యు ఆర్ చేంజింగ్ ద లాజిక్ హియర్. int a equals to 5, b equals to 10, system dot print and you are printing the addition here. What you are doing ma? This is called overriding. ఇది ఏమంటామంటే ఓవర్రైడ్ చేయడం, చేంజ్ చేయడం, చేంజెస్. ఓకే, చేంజింగ్. ఓకే, వాట్ యు ఆర్ చేంజింగ్? చేంజింగ్ ద పేరెంట్ ఫంక్షనాలిటీ. ఎస్, పేరెంట్ క్లాస్ లో ఉన్న మెథడ్ ఫంక్షనాలిటీ ని మీరు మీ లాజిక్స్ తో యూజ్ చేసుకుంటున్నారు. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ as ఓవర్ రైడింగ్. ఇఫ్ దిస్ క్లాస్ B is not extending class A, then is this called as overriding? No ma. ఎక్స్టెండ్ చేస్తేనే
సేమ్ ఫంక్షనాలిటీ బి కూడా అవైలబుల్ ఉంటుంది. అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తున్నారు, ఈ లాజిక్ ని మీరు ఈ లాజిక్ కాకుండా మీ లాజిక్స్ తో మీరు చేంజ్ చేసుకొని ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసుకున్నారు. ఇఫ్ యూ ఎక్స్టెండ్స్ దెన్ ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్, ఓవర్ రైడింగ్ అంటాం. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఎక్స్టెండింగ్ మీన్స్ దెన్ some method of A is different, some method of B is different, then it won't come under overriding concept. Okay na? Yes please. So that's why extend చేసిన తర్వాతనే override అవుతుంది. పేరెంట్ క్లాస్ లో ఉన్న డేటాని ఓవర్రైడ్ చేస్తుంది మన చైల్డ్ క్లాస్ డేటా. ఓకే, yes please. Now see, and class B is also having its own method, display method ఉంది. system.print అనే display method of class B అని అన్నాను. Now I have taken another class C అన్నాను, it is extending B, extends B అన్నాను. చూడండి ఇక్కడ అనదర్ మళ్ళీ ఓవర్ రైట్ చేస్తున్నాను, ఎక్స్టెండ్స్ B అన్నాను. B క్లాస్ లో సమ్ ఫంక్షనాలిటీ ఏం లాజిక్ ఉంది మా, ఇంటీజర్ సమ్ ఇస్తుంది. ఓకేనా, ఈ ఇంటీజర్ సమ్ ని నేను C క్లాస్ లో వెళ్ళి ఓవర్ రైట్ చేసుకుంటున్నాను విత్ సేమ్ నేమ్. ఆ మెథడే యూజ్ చేస్తున్నాను, వైడ్ సమ్, బట్ యు ఆర్ చేంజింగ్ విత్ ఫ్లోట్ లాజిక్. ఫ్లోట్ లో A equals to and B equals to and sum of A plus B అని అన్నాను. Then what happens now? Class C is overriding class A, overriding the parent functionality. That is what ma? Class A కదా. ఇక్కడైతే ఏ క్లాస్ ని ఓవర్రైడ్ చేస్తుందమ్మా, overriding the class B some functionality. ఓకే, ఇప్పుడు ఇంటీజర్ రావాల్సింది పోయి మీరేం చేస్తున్నారు, ఎక్స్టెండ్ చేసేసుకొని మీరు ఫ్లోట్ లాజిక్ రాసుకుంటున్నారు అని. ఓకే, నౌ మెయిన్ మెథడ్ కోసం ఇంకో క్లాస్ తీసుకున్నాను. మెయిన్ మెథడ్ ఏ క్లాస్ లో ఉంటుందో ఆ క్లాస్ పేరుతోనే మీరు సేవ్ చేసుకోవాలి. అందుకే ఇక్కడ సేవ్ చేశాను ఫంక్షన్ ఓవర్ రైడింగ్ అని. అండ్ దెన్ నౌ సీమా విత్ ఇన్ దిస్ మెయిన్ మెథడ్ యు ఆర్ క్రియేటింగ్ ద ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, సో సీ హియర్. ఎస్ మా, ఎందుకంటే మళ్ళీ చెప్తానని. ఇక్కడ చూడండి, సో ఏ క్లాస్ కి మీరు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తారు, క్లాస్ ఏ కి, ఫస్ట్ క్లాస్ కి. ఇక్కడ ఉంది మా క్లాస్ ఏ అని చెప్పి సమ్ మెథడ్ విత్ మెసేజ్ ఉంది చూడండి, ఈ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశారు. ఎస్, పేరెంట్ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తారు. ఏ ఓబీజే ఈక్వల్స్ టు న్యూ ఏ ఆఫ్. ఇలా అంటే కనుక డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ అని చెప్తాం. డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ మీన్స్ అట్ కంపైలేషన్ టైం, ఓకే, ఏ క్లాస్ కి మీరు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశారు, క్లాస్ ఏ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశారు. అండ్ అట్ రన్ టైమ్ ఆల్సో, రన్ టైమ్ అనే ఎలా తెలుస్తుంది మీకు, న్యూ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తే వాట్ ఈస్ దట్ మీనింగ్, ఇట్ బిలాంగ్స్ టు ద రన్ టైమ్ అని. న్యూ కీవర్డ్ విల్ అలొకేట్ ద మెమరీ, రైట్. న్యూ కీవర్డ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు అలొకేట్ ద మెమరీ. మెమరీ స్పేస్ ఎప్పుడు అలొకేట్ అవుతుంది, రన్ చేస్తున్నప్పుడే మెమరీ అలొకేట్ అవుతుంది. న్యూ కీవర్డ్ ఇండికేట్స్ రన్ టైమ్ మా. ఓకేనా, అట్ రన్ టైమ్ ఆల్సో యు ఆర్ పాయింటింగ్ టు విచ్ క్లాస్ హియర్, క్లాస్ ఏ కే పాయింట్ అవుట్ చేస్తున్నాము. ఓకేనా, సో అట్ కంపైలేషన్ టైమ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ బిలాంగ్స్ టు ద క్లాస్ ఏ, అండ్ అట్ రన్ టైమ్ ఆల్సో ద ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ పాయింటింగ్ టు విచ్ క్లాస్, క్లాస్ ఏ కే పాయింట్ అవుట్ చేస్తుంది. సో దిస్ ఇలా మీరు క్రియేట్ చేస్తే కనుక వాటిని ఏమంటామంటే, ఏ టైప్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ అంటామంటే డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ అని అంటాము. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ as డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్. అండ్ మీరేం చేస్తున్నారంటే ఈ క్లాస్ ఇప్పుడు ఏ ఓబీజే అనే ఆబ్జెక్ట్ తో సమ్ మెథడ్ ని మీరు కాల్ చేస్తున్నారు. ఇలా మీరు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి మీరు ఆబ్జెక్ట్ సమ్ మెథడ్ ని కాల్ చేస్తే కనుక ఏ క్లాస్ లో ఉన్న సమ్ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అంటే దిస్ బిలాంగ్స్ టు ద కంపైల్ టైమ్ పాలిమార్ఫిజం. ఇంకా నేను రన్ టైం చెప్పలేదు. దిస్ బిలాంగ్స్ టు ద కంపైలేషన్ టైమ్. వై? బికాస్ అట్ కంపైలేషన్ టైమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇట్ కేమ్ టు నో దట్ క్లాస్ ఏ లో ఉన్న సమ్ మెథడ్ ని మీరు కాల్ చేస్తున్నారు అని. ఓకేనా, ఎస్ ప్లీజ్. దెన్ ఇట్ విల్ గో అండ్ ఎగ్జిక్యూట్ ద అవుట్ మెథడ్ ఆఫ్ క్లాస్ ఏ, దట్ ఈస్ ద పేరెంట్ క్లాస్. సో యూ విల్ గెట్ ద క్లాస్ ఏ అవుట్పుట్ ఓన్లీ. సి వన్ మెసేజ్ మాత్రమే వస్తుంది, సమ్ మెథడ్ ఆఫ్ ఏ క్లాస్ అని వచ్చిందమ్మా. ఎస్ ప్లీజ్. ఎస్, దిస్ ఇస్ వాట్ కంపైలేషన్ టైమ్ పాలిమార్ఫిజం. నౌ కమ్ టు ద రన్ టైమ్ పాలిమార్ఫిజం. ఓకే, ఎస్ ప్లీజ్. డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ ఇండికేట్స్ కంపైలేషన్ టైమ్ పాలిమార్ఫిజం. ఓకే, నౌ హియర్ I created object to the class A only. Class A ke reference undi. Reference belongs to the class A only. A obj equals to new b of ani antunnanu. What I am telling ma, new keyword ante enti run time. At run time you are making your object to point to the another class, not to the same class, that is A class ki point out cheyatledu. At runtime, you are making your object to point to the B class.
This is called what ma? What is that ma? Indirect object creation. This is called what? Indirect object creation. Yes, indirect object creation. Okay. So compilation time లో ఆబ్జెక్ట్ ఇస్ పాయింటింగ్ టు క్లాస్ ఏ, న్యూ అనగానే రన్ టైమ్ అనమాట. అట్ రన్ టైమ్ యు ఆర్ ఫోర్సబుల్లీ మేకింగ్ యువర్ ఆబ్జెక్ట్ ఓబీజే టు పాయింట్ టు సమ్ అదర్ క్లాస్, దట్ ఈస్ బి క్లాస్. ఇక్కడ అట్ దట్ టైం, ఓకే, అట్ దట్ టైం ఆ ఆబ్జెక్ట్ తో, ఓబీజే అనే ఆబ్జెక్ట్ తో సమ్ మెథడ్ ని కాల్ చేస్తున్నారు. అప్పుడు కంపైలర్ కి అర్థమవుతుందా? ఓకేనా, కంపైలర్ కెనాట్ నో which method you are calling. Why? Because you are changing at runtime another class. Compiler cannot guess which method you are calling, from which class you are calling. Out of multiple functionalities with the same name in different classes, okay, class A లో ఉన్న functionality some method ని కాల్ చేయట్లేదు. ఎందుకు అంటే కంపైలర్ వల్ల కాలేదు. ఓకేనా, ఏ ఓబీజే డాట్ సమ్ ఆఫ్ అని అనగానే అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆ ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్లాస్ ఏ లో ఉన్న సమ్ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. అవునమ్మా? ఎస్ ప్లీజ్, ఈ సమ్ మెథడ్ లాజిక్ రావాలి. కానీ మీ ఆబ్జెక్ట్ ని రన్ టైమ్ లో ఏం చేస్తున్నారు, బి క్లాస్ కి పాయింట్అవుట్ చేస్తున్నారు. నౌ యువర్ ఆబ్జెక్ట్ ఇస్ పాయింటింగ్ టు బి క్లాస్ నౌ, నాట్ ఏ క్లాస్. సో అందుకే ఇప్పుడు బి క్లాస్ కి వెళ్ళిపోతుంది మీ రెఫరెన్స్, అండ్ బి క్లాస్ లో సమ్ మెథడ్ ఉంది కదా, ఈ సమ్ మెథడ్ ఏం చేస్తుందంటే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఈ లాజిక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాల్సింది ఓవర్ రైట్ చేసేసి మన సమ్ బి క్లాస్ లో ఉన్న సమ్ మెథడ్ లాజిక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. నౌ యూ రన్ దిస్. మనకు బి క్లాస్ లో ఉన్న సమ్ మెథడ్ వస్తుందా లేదా రెఫర్ చేయండి. ఎస్ ప్లీజ్ రన్ దిస్ అండ్ సీ హియర్ మా. ఎస్, ఇంటీజర్ సమ్ వచ్చింది కదమ్మా, సమ్ ఈక్వల్స్ టు 5 + 10 15. You are expecting that this logic should come, but at runtime what you are doing, ఈ సమ్ లాజిక్ ని ఓవర్ రైట్ చేస్తున్నాము. ఏ క్లాస్ లో ఉన్న సమ్ మెథడ్, బి క్లాస్ లో ఉన్న సమ్ మెథడ్ ఓవర్ రైట్ చేస్తుంది. Because of this, okay, you are getting the overridden logic. Okay, so this is called what ma? Runtime polymorphism. Indirect లేదా బి క్లాస్ కి ఇక్కడ క్రియేట్ చేసాం చూడండి, బి క్లాస్ రెఫరెన్స్ క్రియేట్ చేస్తాము. ఓకే, నౌ రెఫర్ సి బి క్లాస్ కి రెఫరెన్స్ బి ఓబీజే బి ఈక్వల్స్ టు న్యూ సి ఆఫ్ అని అన్నాం. ఓకేనా, దిస్ ఓబీజే ఈస్ పాయింటింగ్ టు ద సి క్లాస్ అట్ రన్ టైమ్, నాట్ అట్ కంపైలేషన్ టైమ్. ఓకే, ఎస్ ప్లీజ్. నౌ విత్ ఓబీజే బి డాట్ సమ్ ఆఫ్ అని అన్నారు. యు ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ దట్ సిన్స్ యు ఆర్ క్రియేటెడ్ ద బి క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ నా, యు ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ద సమ్ మెథడ్ ఓబీజే డాట్ బి ఓబీజే బి డాట్ సమ్ ఆఫ్ అనగానే ఓకే, యు ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ద లాజిక్ ఆఫ్ బి క్లాస్. బి క్లాస్ లో ఉన్న సమ్ లాజిక్ రావాలి, సమ్ ఈక్వల్స్ టు 15 రావాలి అని. కానీ అట్ రన్ టైం ఏమవుతుంది, ఈ లాజిక్ ని ఓవర్ రైట్ చేస్తుంది మన సి క్లాస్ లో ఉన్న సమ్ మెథడ్. C class లో ఉన్న some method. Why? Because at runtime your object is pointing to which class? New C off అని అన్నాము, C class కి పాయింట్ అవుట్ చేస్తుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది, మా C class లో ఉన్న some method కాల్ అయిపోతుంది. ఓకేనా, ఇంటీజర్ సమ్ రావాల్సింది పోయి ఓవర్ రైట్ చేస్తుంది విత్ ఫ్లోట్ లాజిక్ నౌ. సో రన్ దిస్ నౌ, యూ విల్ గెట్ ద ఫ్లోట్ లాజిక్ నౌ, నాట్ ఇంటీజర్ లాజిక్. ఎస్ ప్లీజ్, సమ్ ఈక్వల్స్ టు ఏమని వచ్చిందమ్మా, 5.2 + 10.3 15.5. Understood na? This is what runtime polymorphism. At runtime the object is going to bind the data with that functionality, not at compilation time. Okay, if it is binding the data with that functionality at runtime, then it is called as what? A runtime polymorphism. Out of multiple functionalities, it is going to bind with that function at runtime. Okay, that is called as runtime polymorphism. If it is come to know at compilation time itself, then it is called as compile time polymorphism. Understood ma? Yes please. Any doubt ma? ఇక్కడ లాస్ట్ కి రెఫర్ చేసింది డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్. సి క్లాస్ కి మనము పాయింట్అవుట్ చేసాం. మన ఆబ్జెక్ట్ కంపైలేషన్ టైమ్ లో కూడా సి క్లాస్ నే పాయింట్అవుట్ చేస్తుంది, రన్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా సి క్లాస్ పాయింట్అవుట్ చేస్తుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది, మా డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ అయితే కనుక సిఓబీజే డాట్ సమ్ ఆఫ్ అనగానే కంపైల్ చేస్తున్నప్పుడే సి క్లాస్ లో ఉన్న సమ్ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది. సి క్లాస్ లో ఉన్న సమ్ మెథడ్ ఏముంది చూడండి మా, ఫ్లోట్ సమ్ వస్తుంది.
ఓకే, రన్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా మీరు ఏ క్లాస్ ని పాయింట్ అవుట్ చేస్తున్నారు? సి క్లాస్ నే పాయింట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి అట్ రన్ టైం వాట్ కంపైలేషన్ టైం ఓన్లీ ఇట్ కన్ఫర్మ్డ్ ఏ ఫంక్షన్ అని చెప్పి ఈ లాజికే వస్తుంది. ఎస్ ప్లీజ్ రన్ యాజ్ యూ విల్ గెట్ ద సమ్ ఈక్వల్స్ టు 15.5. ఓకే, ఎస్ మా డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ అంటే కంపైలేషన్ టైం అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ ఇలా అంటే కనుక రన్ టైం అని. ఎస్ మా ఎనీ డౌట్ హియర్? This is what our two polymorphisms, compilation time, runtime. Any doubt, ma'am? Defer చేయండి కొంచెం. ఓకే, అదే అన్నమాట అక్కడ మెన్షన్ చేసింది డెఫినేషన్ లో. అక్కడ ఏది మా రన్ టైం పాలిమార్ఫిజం డెఫినేషన్ లో. Now see the runtime polymorphism, dynamic polymorphism. See here, dynamic polymorphism is a process in which a call to an overridden method is resolved at runtime. ఓవర్రైడ్ చేసిన మెథడ్ ని కాల్ చేస్తున్నప్పుడు ఓకేనా, ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఓవర్ రిడన్ మెథడ్? అట్ రన్ టైమ్, ఈజ్ రిజాల్వ్డ్ అట్ రన్ టైమ్ రాదర్ దాన్ కంపైల్ టైమ్. మీ ఇష్టం. మనం ఇక్కడ నోట్ ప్యాడ్ లో రాసిన డెఫినేషన్ చెప్పినా ఓకే, మనం నోట్ ప్యాడ్ లో రాసిన డెఫినేషన్ చెప్పినా ఓకే, ఇది నేను కట్ చేసి అక్కడ పేస్ట్ చేస్తాను. ఓకే, ఫంక్షన్ ఓవర్ రైడింగ్ డెఫినేషన్ ఇది కూడా మీరు మెన్షన్ చేయొచ్చు. ఓకే, నో ప్రాబ్లమ్ ఇన్ దట్. మన ఓన్ ఫ్రేమ్స్ తో మనము మనకు తెలిసిన లాజిక్ మనం ఫ్రేమ్ చేసేసుకోవాలి సెంటెన్సెస్. దిస్ డెఫినేషన్ ఇస్ ఆల్సో ఓకే. హూ టోల్డ్ దట్ దిస్ ఇస్ రాంగ్ అని? ఆర్ అని చెప్తాను, ఆర్ అనదర్ డెఫినేషన్ అని. ఎస్ మా. ఇక్కడ మనము కాస్టింగ్ గురించి చెప్పలేదు. కాస్టింగ్ అంటే టైప్ కాస్టింగ్ గురించి. టైప్ కాస్టింగ్ గురించి టుమారో విల్ డిస్కస్ మా. టైప్ కాస్టింగ్ గురించి చెప్పేటప్పుడు ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాను కదా, అప్ కాస్టింగ్ ఏంటి, డౌన్ కాస్టింగ్ అనేది నేను రేపు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, ఎస్ మా. ఎస్ మా, ఎనీ డౌట్ మా హియర్ అప్ టు దిస్? నోట్ ప్యాడ్ ఏం మెన్షన్ చేశానంటే మా, ఉండండి మా, నోట్ ప్యాడ్ ఏం మెన్షన్ చేశాను చూడండి. సిన్స్ మెథడ్ ఇన్వొకేషన్ ఇస్ డిటర్మైన్డ్, మెథడ్ ఇన్వొకేషన్ అంటే మెథడ్ కాలింగ్ అన్నమాట. మెథడ్ ఇన్వొకేషన్ ఇస్ డిటర్మైన్డ్ బై ద JVM, నాట్ కంపైలర్ హియర్. ఎగ్జిక్యూషన్ చేసేది ఎవరు? JVM. ఓకే, రన్ చేస్తున్నప్పుడు మనకు మెథడ్ ఏది కాల్ అవుతుంది అని చెప్పి తెలుస్తుంది కదా, రన్ చేస్తున్నప్పుడు తెలుస్తుంది ఏ మెథడ్ ఇన్వోక్ అవుతుంది అని. ఓకేనా, కంపైలర్ అక్కడ గెస్ చేయలేకపోతున్నారు అని చెప్పొచ్చు జనరల్ గా. ఓకే, JVM ఈజ్ ఏబుల్ టు డిటర్మైన్ విచ్ మెథడ్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఇన్వోక్ అని. ఓకే, అంటే రన్ టైమ్ లో అని. హెన్స్ ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ రన్ టైమ్ పాలిమార్ఫిజం, నాట్ ద కంపైలర్. అట్ కంపైలేషన్ పాలిమార్ఫిజం లో their compiler is going to determine which method is going to invoke at compilation time, but not JVM there. Okay na? So consider changing student ma. Next ma, that is the main difference ma, compilation ki and runtime ki. Yes ma, చెప్పండి ma, any doubt ma? Program పెట్టాలి. Yes, చెప్పండి ma.